ناظرین، آج سپریم کورٹ کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ریٹائرڈ ہو گئے۔ آج ان کے اعزاز میں عشائیہ دیا گیا جس میں 5 سینئر ترین ججوں نے شرکت نہیں کی۔ جس وقت سپریم کورٹ میں عشائیہ دیا گیا، اس وقت سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج جسٹس منصور علی شاہ کا یہ خط ٹی وی سکرینوں کی زینت بنا رہا، جس میں انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف سخت ترین زبان استعمال کی۔ تو آئیے ناظرین پہلے یہ ویڈیو دیکھتے ہیں، اس پہ بات کرتے ہیں۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جب چیف جسٹس بنے تھے تو امید تھی کہ ملکی سیاست اور عدالت میں اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت کا خاتمہ ہوگا، عدالت عظمیٰ کے ججز میں تقسیم اور گروپنگ ختم ہوگی، ہم خیال بینچز نہیں بنیں گے اور بینچز کی تشکیل دیکھ کر کوئی فیصلے کی پیشگوئی نہیں کر سکے گا، زیر التوا کیسز کی تعداد میں کمی ہوگی، ملک میں بنیادی انسانی حقوق کے خلاف ورزیوں پر ایکشن ہوگا۔ مگر آج جب وہ جا رہے ہیں تو سوال یہ ہے کہ وہ اپنے پیچھے کیا چھوڑ کر جا رہے ہیں، اور اس پوری صورتحال میں اہم بات یہ کہ آج ان کے عدالتی کیریئر کے آخری روز جہاں ان کے بارے میں لوگوں کی رائے منقسم ہے، وہیں ان کے اور ساتھی ججز کے درمیان اختلافات اس حد تک بڑھ چکے ہیں کہ کئی کیسز میں ان کے ساتھ کھڑے رہنے والے، مشکل وقت میں ان کا دفاع کرنے والے ساتھی جج جسٹس منصور علی شاہ فل کورٹ ریفرنس میں الوداعی کلمات ادا کرنے کے لیے بھی ان کے ساتھ نہیں تھے، جبکہ جسٹس منیب اختر، جسٹس عائشہ ملک، جسٹس شاہد وحید، جسٹس ملک شہزاد اور جسٹس اطہر من اللہ بھی فل کورٹ ریفرنس میں شریک نہیں ہوئے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا دور کیسا تھا، اس بارے میں آج سپریم کورٹ کے 2 سینئر ججز کی انتہائی متضاد رائے سامنے آئی ہیں۔ ایک طرف نامزد چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی شخصیت، ان کے فیصلوں اور کیریئر کی کھل کر تعریف کی، وہیں دوسری طرف سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج جسٹس منصور علی شاہ نے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے دور کے خلاف چارج شیٹ پیش کر دی ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے آج رجسٹرار سپریم کورٹ کے نام خط میں فل کورٹ ریفرنس میں شرکت نہ کرنے کی وجوہات بیان کرتے ہوئے لکھا کہ انہوں نے سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کے فل کورٹ ریفرنس میں بھی اس لیے شرکت نہیں کی تھی کیونکہ انہوں نے بھی اپنے اختیارات سے تجاوز کیا تھا۔ اس ریفرنس کا حصہ بننا اور ایسے دور کی تعریف کرنا یہ پیغام دے گا کہ ایک چیف جسٹس اپنے ادارے کے ساتھ دھوکہ دہی کرے، اس کی طاقت کو کمزور کرے، مگر پھر بھی اس کی انصاف کے خدمتگار کے طور پہ ستائش کی جا سکتی ہے، لیکن میں اچھی نیت کے ساتھ ایسے چیف جسٹس کے لیے ریفرنس میں شریک نہیں ہو سکتا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے لکھا کہ ایک چیف جسٹس کا اصل کردار عوام کے حقوق کا تحفظ کرنا، عدلیہ کی خود مختاری کا دفاع کرنا اور سب کے لیے انصاف کو یقینی بنانا ہوتا ہے، مگر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ شتربرگ کی طرح ریت میں سر گھسا کر بیرونی دباؤ کے سامنے لا تعلق نظر آئے، وہ مداخلت کے خلاف ایک مضبوط دیوار بننے کے بجائے اسے قبول کرتے رہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے عدلیہ میں مداخلت روکنے کے بجائے مزید دروازے کھول دیے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے لکھا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اس عدالت کے فیصلوں کی کوئی پرواہ نہیں کی اور حقارت اور بے شرمی سے یہ تجویز دی کہ ایگزیکٹو عدالت عظمیٰ کے فیصلوں پر عمل درآمد نہ کرے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اقدامات نے عدالت کے اندر اختلافات کو بڑھایا جس کے اثرات طویل مدتی ہوں گے۔ ان کے دور کو حقارت اور انتقام پر مبنی دور کے طور پر یاد رکھا جائے گا جس میں کوئی شائستگی یا عاجزی نہیں تھی۔ جسٹس منصور علی شاہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے بارے میں اپنے الوداعی کلمات میں انتہائی سخت لفظوں کا چناؤ کیا، ان کے دور کو بدترین دور قرار دیا۔ جسٹس منصور علی شاہ جہاں اصول کی بنیاد پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پر تنقید کر رہے ہیں، وہی ان کی اس تنقید کی ممکنہ وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جب پاکستان تحریک انصاف کے دور میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو برطرف کرنے کی کوشش ہوئی، ان کے خلاف ریفرنس دائر کیا گیا، تو اس وقت جسٹس منصور علی شاہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ کھڑے رہے اور ان کے خلاف ریفرنس ختم کروانے میں جسٹس منصور علی شاہ نے اہم کردار ادا کیا تھا۔ لیکن جب پچھلے کئی ماہ سے جسٹس منصور علی شاہ کے خلاف مہم شروع ہوئی، آئین میں ترمیم کر کے انہیں چیف جسٹس بننے سے روکنے کی کوششیں ہوئی، اس میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ان کے ساتھ کھڑے نظر نہیں آئے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ چاہتے تو سپریم کورٹ کے ججز کو یونائٹ کرنے پر اپنا کردار ادا کر سکتے تھے۔ سینئر ترین جج جسٹس منصور علی شاہ جو سینیورٹی اور میرٹ پر چیف جسٹس بننا ڈیزرو کرتے تھے، ان کے ساتھ کھڑے ہو سکتے تھے، مگر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ایسا نہیں کیا۔ اہم بات یہ کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے پہلے چیف جسٹس رہنے والے جسٹس عمر عطا بندیال کو ایک متنازع جج سمجھا جاتا تھا، ان پر سیاسی جانبداری کے الزامات لگتے تھے، ججز میں تقسیم واضح تھی، ہم خیال بینچز بننا عام سی بات تھی۔ انہوں نے اپنے دور میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو بھی کسی آئینی یا سیاسی بینچ کا حصہ نہیں بنایا تھا، جبکہ وہ اپنے دور میں نہ 2 صوبوں میں بر وقت الیکشن کروا سکے، نہ عام انتخابات کی حتمی تاریخ کا فیصلہ
फैसला कर सके। और फिर इसी सूरत हाल में जस्टिस काजी फाइज ईसा ने 16 सितंबर को चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का मनसब संभाला। काजी फाइज ईसा वो जज थे जिन्होंने जनरल बाजवा और जनरल फैज के दौर में भी दबाव में आने से इनकार किया, और शायद इसीलिए उनको लेकर यह तासुर था कि वो बतौर चीफ जस्टिस अपने दौर में इस्टेब्लिशमेंट की सियासत में मुदाखलत का रास्ता रोकेंगे। माजी की तरह सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्टेब्लिशमेंट को अदालत का कंधा इस्तेमाल नहीं करने देंगे। मगर इनके 13 माह के दौरान बहुत कुछ ऐसा हुआ जो उन उम्मीदों के बरक्स था, जिसकी वजह से अदालती साख को शदीद नुकसान हुआ। इसके अलावा इब्तदाई कुछ माह तो हम ख्याल बेंचेस का क़याम खत्म हो गया था, मगर आखिरी 4 माह में हम ख्याल बेंचेस दोबारा सामने आने लगे। जस्टिस काजी फाइज ईसा जब तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में जस्टिस मंसूर अली शाह के साथ अक्सरियत एंजॉय कर रहे थे और बेंचेस उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक बन रहे थे, तब तक मामला ठीक थे। मगर 12 जुलाई के मखसूस नशिस्तों के फैसलों के बाद वो 3 रुकनी जजेस कमेटी में अक़लियत में रह गए और उन्हें अपनी मर्जी के बेंचेस बनाने में मुश्किलात का सामना था, जिसके बाद हुकूमत ने उनकी सहूलतकारी करते हुए ऑर्डिनेंस के जरिए प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून को तब्दील किया और जो आमराना इख्तियारात चीफ जस्टिस से लिए गए थे वो चीफ जस्टिस को दोबारा दे दिए गए। और ये ऑर्डिनेंस जारी होने के कुछ घंटों बाद चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इस पर अमल किया और जजेस कमेटी से जस्टिस मुनीब अख्तर को बाहर करके जस्टिस अमीनुद्दीन खान को कमेटी में शामिल कर लिया और उसी रोज आर्टिकल 63A की नजरसानी समेत 9 लार्जर बेंचेस तश्कील दे दिए। यहाँ ये बात भी अहम है कि वो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा जो माजी में सदाती ऑर्डिनेंस के जरिए कानून साजी के खिलाफ थे, उन्होंने इस ऑर्डिनेंस की मुखालफत ना करके अपने हामियों को भी हैरान कर दिया था। बतौर जज जस्टिस काजी फाइज ईसा सुप्रीम कोर्ट में एडॉक जजेस लगाने के भी खिलाफ थे, मगर अपने दौर में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एडॉक जजेस तैनात करने का फैसला किया। इसके अलावा उनके दौर में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत का मामला सामने आया था, तो चीफ जस्टिस ने खुद जिम्मेदारी लेने और फुल कोर्ट बनाने के बजाय कमीशन कायम करके मामले को अंडर द कार्पेट डालने की कोशिश की। इन 6 जजेस ने अपने खत में एग्जीक्यूटिव की मदाखलत पर सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल से कोड ऑफ कंडक्ट पर रहनुमाई मांगी थी, मगर चीफ जस्टिस ने इन्हें एग्जीक्यूटिव के ही रहमुकरम पर छोड़कर साबिक जज की सरबराही में कमीशन के क़याम का फैसला किया। मगर बाद में जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक़ जिलानी ने कमीशन की सरबराही से माजरत कर ली, जिसके बाद इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट का 7 रुकनी बेंच बना, मगर आज तक इस मामले की तहकीकात पर कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के दौर में मातहत अदलिया के जजेस को भी धमकियां मिलने के वाकयात सामने आए, वकला की गुमशुदगियां हुई, अरकान पार्लियामेंट की गैर कानूनी गिरफ्तारियां हुई, मगर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने गैर आईनी मुदाखलत और इंसानी हकूक की पामालियों के सामने ढाल बनने के बजाय खामोश रहने को तरजीह दी। जबकि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा पर यह इल्जामात भी लगे कि उनके मुतादिद फैसले इस्टेब्लिशमेंट की मंशा के मुताबिक थे। जैसे इलेक्शन से कई माह पहले कहा जा रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन में बल्ले का निशान ना देने का फैसला हो चुका है, और फिर ऐसा ही हुआ। पहले इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को कलअदम करार देकर बल्ले का निशान लिया और फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को बरकरार रखा। इसी तरह इलेक्शन कमीशन और रियासत की यह ख्वाहिश थी कि अदालती अफसरान के बजाय असिस्टेंट कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स इलेक्शन करवाएं, और फिर ऐसा ही हुआ। लाहौर हाई कोर्ट ने तो इस मामले पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में फैसला देते हुए स्टे ऑर्डर दिया था, लेकिन चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने 2 घंटे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौकिफ सुने बगैर लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। इसी तरह कई माह पहले यह भी बताया जा चुका था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेंगी, और फिर ऐसा ही हुआ। पहले इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान और फिर पेशावर हाई कोर्ट ने यही फैसला दिया, और फिर जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट गया तो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अक्सरियती फैसले से इख्तलाफ करते हुए सिर्फ 39 एमएनएस को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एमएनए करार दिया, जबकि अपने तफसीली इख्तलाफी नोट में उन्होंने मखसूस नशिस्तों के हवाले से 8 जजेस की 2 वजाहतों को गैर आईनी करार देते हुए उन पर अमल दरामद ना करने की अपनी राय दी। इन फैसलों की वजह से जस्टिस काजी फाइज ईसा पर यह तनकीद हुई कि उन्होंने ये फैसले इस्टेब्लिशमेंट की मंशा के मुताबिक किए हैं। अब ये वो इल्जामात हैं जिन्हें साबित नहीं किया जा सकता, मगर इन केसेस के जो फैसले थे और इनकी समाअत के दौरान जस्टिस काजी फाइज ईसा का जो कंडक्ट सामने आया, उससे यह तासुर जरूर मिला कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनके खिलाफ जो रेफरेंस दायर किया था वो उसे भुला ना सके, और शायद इसी वजह से उनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ बायस नजर आता रहा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इलेक्शन
से एक माह पहले जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान छीन कर इसे बतौर जमात इलेक्शन से बाहर किया, उसे जस्टिस काजी फाइज ईसा के अदालती कैरियर का सबसे मुतनाज़ा फैसला करार दिया जाता है। ये एक ऐसा फैसला था जिससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समेत इंसानी हकूक की तंजीमें, बैनुल अक़वामी इदारों और गैर जानिबदार हलकों ने भी तनकीद का निशाना बनाया। ये एक ऐसा फैसला था जिसने लाखों लोगों के वोट के हक को मुतासिर किया और इस फैसले को एक बार फिर सियासी इंजीनियरिंग के लिए अदालत का कद्दा इस्तेमाल करने के मिसाल के तौर पे देखा गया। तो नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा, जस्टिस मंसूर अली शाह का कहना था काजी फाइज ईसा ने अदलिया के साथ धोखा किया और इदारे को कमज़ोर किया। मैं ऐसे शख्स की तारीफ नहीं कर सकता। इस शख्स ने अदलिया के फैसलों की परवाह नहीं की और हुकूमत को कहा कि इन फैसलों पर अमल ना करें और अपने इदारे में इख्तलाफात पैदा किए। ये वही चीफ जस्टिस हैं जो अपने 6 जजेस को इंसाफ न दिला सके, बल्कि इस केस को दबा दिया गया। काजी फाइज ईसा ने जितने भी सियासी केस सुने, इन केसों का क्या फ़ैसला आएगा? ताकतवर हलकों के करीब समझे जाने वाले सीनेटर हजरात महीनों पहले बता रहे थे कि इस केस का क्या फ़ैसला आएगा। ये था काजी फाइज ईसा का कैरियर। तो नाजरीन, ये थी मेरी आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।